کیونکہ یہ 2-3 دن سے بات چل رہی ہے، تو عامر نذیر صاحب جو ہیں ان کی ڈبیٹ بھی ہوئی ہے، وہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا حوالہ دے کے پیش کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں انہوں نے کہا ہے، یہ بات جو ابھی تھوڑی واضح ہوئی ہے آپ پر، آپ اس پہ جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں۔ ان کے پاس ایک حوالہ ہے غیرت جماعت کے پاس الفضل اخبار کا بھی، اس میں یہاں تک انہوں نے دکھایا ہے کہ بی کا لفظ بھی آیا ہوا ہے کہ حضرت مسیح موعود ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے، یہ بھی الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال وہ حوالہ میں نے نیٹ کا تھا، حوالہ اخبار کا حضرت مسیح قادیان سے شائع ہوئی ہے، وہ حوالہ ہے ان کے پاس۔ اچھا، جو میرا عقیدہ ہے نا، جو میں نے اس پہ سنا ہے، جو میں جانتا ہوں کہ اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں احمد، تو وہ تو بنے تھے احمد پھر 40 سال کے بعد، کیونکہ اس سے پہلے تک تو وہ محمد ہی تھے۔ 40 سال بعد یہ آیت نازل ہوئی، قرآن کریم نازل ہوا، وہ نبی بنے، تو تب ان کو بتایا گیا کہ آپ احمد ہیں، کیونکہ ان کا جو ذاتی نام ہے، جو ان کا نام رکھا گیا جس سے وہ پکارے جاتے تھے، وہ محمد ہی آتا ہے۔ ہم نے آج تک نہیں کبھی پڑھا کہ ان کے مکہ میں جو لوگ تھے، ان کے عزیز و اقارب یا دوسرے جو لوگ تھے، انہوں نے کبھی ان کو احمد کہہ کے پکارا ہو۔ جہاں بھی ذکر آتا ہے محمد کا ہی آتا ہے، میں نے نہیں دیکھا، نہ پڑھا، نہ سنا کہ کہیں احمد بھی ان کو 40 سال سے پہلے کہا گیا ہو۔ وہ احمد بنے تھے پھر 40 سال کے بعد۔ یہ تھا ان کا ایک صفاتی نام، محمد ان کا اصل نام تھا۔ تو جہاں تک صفات کی بات ہے، تو جتنی بھی صفات ہے احمد کی، محمد کی، شمس کی، قمر کی، اور دوسرے بھی جتنے بھی صفاتی نام آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب سے اول مصداق تو وہی ہیں۔ ان صفاتی ناموں سے کوئی ان کا غلام بن کے غلام احمد بنتا ہے، تو وہ بھی صفاتی طور پہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اور بھی صفتیں جو ان کی نام کی صفتیں ہیں، اس کے اول مصداق تو وہی ہیں، لیکن کوئی اور بھی ان صفات کو اختیار کر سکتا ہے۔ صرف احمد کی صفت ہی نہیں، دوسری صفت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی رستے میں چل کے، ان کی اطاعت میں چل کے انسان حاصل کرتا ہے۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام کا جو نام ہے، وہ ان کا پیدائشی نام ہی غلام احمد ہے، یعنی احمد نام ہے۔ اس لیے جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بطور پیشن گوئی کسی نبی کے آنے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مسیل کے آنے کا ذکر کیا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے مسیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، تو وہ مماثلت دی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت حضرت موسیٰ سے ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نبی آئے تھے جن کا نام عیسیٰ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسے ہی پیشن گوئی کی کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مماثلت رکھنے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی طرح میری مماثلت والے ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اور وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی ہیں، اور ان کا پیدائشی نام بھی احمد ہی ہے، غلام احمد۔ تو اس لیے جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اس سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام ہے۔ یہ ہے جی 2 چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دی۔ اچھا، اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے مراد اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، احمد نبی آئیں گے، تو وہ تو پھر 40 سال بعد احمد بنے تھے، پھر 40 سال تک احمد کون رہا؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ اس کے مصداق صرف مرزا صاحب ہیں، کیونکہ صرف ان کا نام ذاتی نام احمد تھا، یہ ہم نے ثابت کیا ہے۔ ہاں جی، ذاتی نام احمد تھا، ذاتی نام احمد تھا۔ جماعت احمدیہ کا یہی عقیدہ ہے کہ اس سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام بھی ہیں۔ طارق بھائی، میں آپ کی بات لیتا ہوں، آپ سے بالکل آپ سے پوچھوں گا بعد میں نا۔ دیکھیں، آپ کی اور میری بات کی ورث جو ہے نا، وہ کم ہو جاتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں، کبھی کسی نبی کی بات کریں یا خلافت کی بات کریں، تو جب ہم ان کی ویلیویشن کرتے ہیں نا، ان کا لیول لیتے ہیں، تو آپ کی اور میری بات کی پرسیپشنز تو ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ طارق بھائی نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ ایک چیز بیان کی ہے، جس کے اندر یہ کہا گیا کہ جو سیکنڈ خلیفہ تھے وہ کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے لینا ہے احمد، اس میں احمد کو لینا ہے، تو صرف اور صرف غلام احمد کو ہی لینا ہے، کسی اور کو نہیں لینا۔ یہ بھی انہوں نے ابھی وہ بات پیچھے پھر دوبارہ لمبی ہو جائے گا، طارق بھائی ساری بات تو دوبارہ نہیں کریں گے۔ تو اس کے طارق بھائی کے مطابق جو خلیفہ سیکنڈ خلیفہ ہیں، وہ تو کیا ہی یہ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف غلام احمد ہے۔ وہی نا، اگر تو آپ نے اسم کے طور پہ لینا ہے، نام کے طور پہ لینا ہے، ایک پرسنالٹی کے طور پہ لینا ہے، ایک پرسن کے طور پہ لینا ہے کہ پرسن کون ہے، یہ کون سا پرسن ہے، تو پھر تو حضرت مسیح علیہ السلام کے نام ہی احمد ہے نام۔ لیکن اگر آپ نے اس کو صفات کے طور پہ لینا ہے، تو صفت جو ہے وہ احمد کہتے ہیں اس کو جس نے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تعریف اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہے، اور ہمیں بھی جس اللہ کا علم ہوا ہے، جس اللہ کا تعارف ہوا ہے، اس کا ذکر جو ہم کرتے ہیں، وہ بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی کرتے ہیں،
हम पंजाबियों को क्या पता अल्लाह अकबर क्या है, हमें पंजाबियों को कैसे पता कि अल्हम्दुलिल्लाह क्या है? हमें तो नहीं था पता चलना इन चीजों का, हमें तो ये सिफात बताई ही यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने है। सो जहाँ तक सिफत के तौर पे लिया जाएगा वहाँ सबसे अव्वल मिस्ताक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब लुकमान भाई आप भी हैं, फिर मैं भी हूँ। आप जो बात कर रहे हैं ना बिल्कुल ठीक है। अब इस आयत में हमने मस्दाक लेकर हमने सिफाती तौर पर नाम लेना है या हमने इसम के तौर पे लेना है, इसका फैसला कौन करेगा? ये एक बात नहीं भाई, इसमें लिखा हुआ है इस्मो अहमद, कुरान की आयत कर रही है इस्मो अहमद, तो इसम के यही लुकमान साहिब साहब यही कह रहे हैं कि इसम के साथ बात से है ना। ये आयत खुद बताएगी कि क्या लेना है, ये आयत बताती है, ये आयत खुद बताती है कि इसम लेना है, तो अब इसम से हट के आप फिर क्या लेंगे? बस ठीक हो गया लुकमान भाई, आप भी वही बात कर रहे हैं, तारिक भाई वही बात कर रहे हैं जो कि आमिर नजीर साहब बात कर रहे थे। शायद भाई ये दोनों बंदे तो वही बात कर रहे हैं यार। अच्छा नहीं, मुझे इनकी बात में थोड़ा सा मसला है, मुझे समझने की अगर 1 मिनट दीजिएगा। लुकमान भाई की बात समझनी चाहिए। लुकमान भाई, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि इसके असल मज़दाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो तो 40 साल के बाद उन्हें ये इनाम बख्शा गया, तो 40 साल तक कौन रहा? फिर आप कह रहे हैं कि जी मिर्ज़ा साहब नाम के लिहाज से इसके मज़दाक है, तो मुझे तो क्लियरिटी कोई नहीं। आप बता रहे कि आपका अकीदा, असल अकीदा तो होता है वाज़िया, हम जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा ऊपर चले गए, हमारा अकीदा सारे मुसलमानों का दूसरे, तो हमने तो क्लियरिटी बयान की है। इसी तरह आप भी एक क्लियरिटी रखें, जहाँ तो आप कहें कि ये इसके असल मज़दाक मिर्ज़ा साहब हैं, या कहें कि असल मज़दाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसका ज़रा वाज़ेह करें। सर इसकी वजाहत जो है ना खतरनाक है। साबित कर दिया कि इसके मिसाक मिर्जा साहब ही हैं क्योंकि नाम उनका ही था अहमद। बस तारिक भाई की ये जो बात है ना ये बड़ी गुड है, और लुकमान भाई ने भी यही बात की है। शायद भाई ये दोनों जो बातें आप देखें, मेरी बात सुने, ये ईमानदारी के साथ जो है ना, ईमानदारी के साथ इसका जवाब है। तो ये जो अहमद भाई भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, किस पे बात हो रही है वैसे भाई? ये लुकमान भाई से हो रही थी और तारिक चौहान भाई से हो रही थी। वो ये कल शाहिद भाई की जो ब्रॉड पे चल रहा था ना, वो एक डिबेट जो थी पिछले 3-4 दिनों से एक टॉपिक चल रहा है, वो कुरान की जो एक आयत है जिसके अंदर, वो मैंने उसकी स्क्रीनशॉट में लगा देता हूँ, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि ये इसमें अहमद जो है यहाँ पे, वही शायद आपको पता हो, उसके ऊपर कह रहे थे कि इसमें अहमद के एतबार से जो है वो ये सिफाती तौर पे हम नाम लेते हैं और हम इसम के एतबार से नहीं लेते। ये अहमदी भाई ये कह रहे थे, और जो है हमारे जो दूसरी साइड से नॉन अहमदी भाई, वो ये कह रहे थे कि इसका ये जो है, आप अगर आप इसको सिफाती इसम के तौर पे लेते हैं, मतलब वो जो कुरान की आयत है वहाँ पे जो फिट होता है वो आप जो फिट करते हैं वो हज़रत गुलाम अहमद को करते हैं, लेकिन हम जो करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट जो था उसके ऊपर बात कर रहे थे। तो तारिक भाई ने जो बात की और लुकमान भाई ने जो बात की, तो इन्होंने बिल्कुल वो जो बात बयान की, तो इनके मुताबिक वो जो उस इसमें अहमद जो है, वहाँ पे जो कुरान की आयत आई है, वहाँ पे जो इसमें अहमद है वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब हैं, और जो कि सेकंड खलीफा ने भी वही बात की है। तो ये लोग इस रेफरेंस से बात कर रहे हैं, जबकि हमारी जो डिबेट हो रही थी उसके अंदर हमारे जो अहमदी भाई थे वो ये साबित कर रहे थे कि नहीं, ये सिफाती तौर पर नाम लिया और सिफाती तौर, जमाली सिफाती तौर पे जो अव्वल मस्ताक है वो आप सल्लम है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हुआ था। तो ये भी जैसे इन्होंने बयान किया, तो ये तो क्लैरिटी के साथ जो आमिर नज़ीर साहब जो बात कह रहे थे, बिल्कुल हक बजा वो वही बात जा रही है। ये ठीक चलें फिर आप। ये जो आयत है इसको थोड़ा सा पढ़ के सुना देगा। जी एक समय कौन सा बाब आप ठहर जाइएगा, ये दूसरे दोस्त भी बैठे हैं, वॉइस ऑफ पीस भाई भी हैं, तार अमजद साहब भी हैं। आमद साहब मैं लेता हूँ आपको। वॉइस ऑफ पीस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मुझे आप 2 मिनट दे दें, मैं नीचे जाता हूँ। आप जो बात कर रहे हैं ना बिल्कुल ठीक है। अब इस आयत में हमने मस्दाक लेकर हमने सिफाती तौर पर नाम लेना है या हमने इसम के तौर पे लेना है, इसका फैसला कौन करेगा? ये एक बात नहीं भाई, इसमें लिखा हुआ है इस्मो अहमद, कुरान की आयत कर रही है इस्मो अहमद, तो इसम के यही लुकमान साहिब साहब यही कह रहे हैं कि इसम के साथ बात से है ना। ये आयत खुद बताएगी कि क्या लेना है, ये आयत बताती है, ये आयत खुद बताती है कि इसम लेना है, तो अब इसम से हट के आप फिर क्या लेंगे? बस ठीक हो गया लुकमान भाई, आप भी वही बात कर रहे हैं, तारिक भाई वही बात कर रहे हैं जो कि आमिर नज़ीर साहब बात कर रहे थे। शायद भाई ये दोनों बंदे तो वही बात कर रहे हैं यार। अहमद भाई भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा किस पे बात हुई है वैसे भाई? ये लुकमान भाई से हो रही थी और तारिक चौहान भाई से हो रही थी। वो ये कल शाहिद भाई के जो ब्रॉड पे चल रहा था ना, वो एक डिबेट जो थी पिछले 3-4 दिनों से एक टॉपिक चल रहा है, वो कुरान की जो एक आयत है जिसके अंदर वो मैंने उसकी स्क्रीनशॉट मैं लगा देता हूँ, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि ये इसमें अहमद जो है यहाँ पे, वो शायद आपको पता हो, तो उसके ऊपर कह रहे थे कि इसमें अहमद के एतबार से जो है वो ये सिफाती तौर पे हम नाम लेते हैं और हम इसम के एतबार से नहीं लेते। ये अहमदी भाई ये कह रहे थे। और जो है हमारे जो दूसरी साइड से नॉन अहमदी भाई, वो ये कह रहे थे कि इसका जो है आप अगर आप इसको सिफाती इसम के तौर पे लेते हैं, मतलब वो जो कुरान की आयत है वहाँ पे जो फिट होता है वो आप जो फिट करते हैं वो हज़रत गुलाम अहमद को करते हैं, लेकिन हम जो करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट जो था उसके ऊपर बात कर रहे थे। तो तारिक भाई ने जो बात की और लकमान भाई ने जो बात की, तो इन्होंने बिल्कुल वो जो बात बयान की, तो इनके मुताबिक वो जो उस इसमें अहमद जो है वहाँ पे जो कुरान की आयत आई है वहाँ पे जो इसमें अहमद है वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब हैं, और जो कि सेकंड खलीफा ने भी वही बात की है। तो ये लोग इस रेफरेंस से बात कर रहे हैं, जबकि हमारी जो डिबेट हो रही थी उसके अंदर हमारे जो अहमदी भाई थे वो ये साबित कर रहे थे कि नहीं, ये सिफाती तौर पर नाम लिया और सिफाती तौर जमाली सिफाती तौर पे जो अव्वल मस्दाक है वो आप सल्लम है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हुआ था। तो ये भी जैसे इन्होंने बयान किया तो ये तो क्लैरिटी के साथ जो आमिर नज़ीर साहब जो बात कह रहे थे बिल्कुल हक बजा वो वही बात जा रही है। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ये कर दूं जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि हमने हमेशा याद रखें कि दूरंदेशी ये सोचना पड़ता है ना, बाज़ दफ़ा जो आने वाला है जिसके बारे में सब इंतज़ार कर रहे हैं, पूरी उम्मत मुसलमान इंतज़ार कर रही है, वो कौन है? अहमद है, गुलाम अहमद। हम मान चुके हैं। अब मुझे इतना बता दें कि उनके वालिद साहब जो गुलाम मुस्तफा साहब थे मिर्ज़ा साहब के, उन्होंने जब नाम रखा, क्या उनमें कोई फितना था? उनको पता था कि मेरे बेटे ने कभी इनको खुदा कहेगा कि तू नबी बन जा, दावा कर दे, तो मैं पहले ही तैयारी कर लूँ कि इसका नाम गुलाम अहमद रखूँ? ये बात सोचने से तल्लक रखती है। मैं बार बार कहता हूँ कि सोचे ज़रूर, बहस करने से पहले सोच लें। अगर उन्होंने आके गुलाम अहमद उनका नाम था, आयत में भी आता है इस्म अहमद। अब हम अगर एक अहमद को तो कुरान को मानने से, यानी बहुत बड़ी तादाद जो ईसाइयों की है दुनिया में, आपको भी पता है क्रिश्चियन की है, एक अहमद को मानने से इनकार कर दिया, तो इसमें क्या गलत किया अल्लाह ताला ने कि जो दूसरे भेजने वाले का नाम गुलाम अहमद रख दिया, ताकि दूसरे अहमद को तो मान लें, एक अहमद को तो नहीं माना। अगर उसका दूसरे का आने वाले का नाम गुलाम अहमद है तो उसको मान लें। और अल्हम्दुलिल्लाह इस अहमद की वजह से, यकीन करें, यहाँ जर्मनी में, अफ्रीका में क्रिश्चियन लोग जो हैं, मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा है, बड़े लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। तो इस चीज़ से तकलीफ क्या है? किसको इतराज़ है? मुझे अहमद भाई देखें, तकलीफ किसी को कोई नहीं है। अभी तो ये बात तो है ही नहीं, अभी बात तो हम तकलीफ की कर ही नहीं रहे हैं। अभी बात हम ये कर रहे थे, आपको भी पता है कि लास्ट टाइम भी जब हम बैठे थे अहमद भाई, तो 3-4 मरतबा यही डिबेट हुई थी और आमिर नज़ीर साहब भी इसके ऊपर बात कर रहे थे। अभी ये बात तो तकलीफ की, किसी की अच्छाई की और बुराई की बात तो नहीं हो रही। बात अभी ये हो रही है कि उस आयत का मफहूम जब हम ले रहे थे और वहाँ पर जब हम इसमें अहमद के एतबार से बात करते थे, तो हम वहाँ पे यही 3 दिन से यही डिबेट कर रहे थे कि इस कुरान में सिर्फ इसमें अहमद के एतबार से आया, और वो क्या है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब है। ये हमारे जो थे मुसलमान भाई वो ये बात कह रहे थे, लेकिन अहमदी भाई ये कह रहे थे कि नहीं, हम इसको सिफाती तौर पर ले रहे हैं, और सिफाती तौर पर जब लेते हैं तो उसका अव्वल मज़दाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब है, तो ये हमारी डिबेट चली थी। तो ये जो अब इसके पीछे रीज़न क्या, बात तो दोनों ये कर रहे हैं, वो क्या है वो अल्लाह बेहतर जानता है। तो अहमद भाई वो जब फिर तारिक भाई से पूछा, फिर जब लुकमान भाई से पूछा, तो तारिक भाई ने तो खैर पूरे एक रेफरेंसेस दे के सेकंड खलीफा ने तो क्लैरिटी के साथ ये कह दिया कि हाँ, कुरान में जहाँ भी इसमें अहमद है वहाँ पर मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब ही होंगे। तो अभी तो बात ये है, अभी वो क्या उन्होंने क्या किया जर्मनी में, अच्छा किया बुरा, वो तो उसके ऊपर तो अहमद भाई बात ही नहीं। जी देखिए, अल्लाह ताला को ना सस्पेंस पसंद नहीं है। ये मैं कब से देख रहा हूँ, ये बहस चल रही है इस आयत पर, तो मैं तो इकरार करता हूँ इस बात में कोई हर्ज नहीं है। फैलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, इस्लाम फैलाना है, कोई भी फैलाए, अहमद फैलाए, या अल्लाह, फरमान तो अल्लाह का माना गया ना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात मनाई जा रही है और फैलाई भी जा रही है। तो देखें, जो आप खलीफा, मैं पूरी बात खोल देता हूँ, जो दूसरे खलीफा हैं उन्होंने मस्दाक ठहरा दिया पहले नंबर पे अहमद की वजह से अहमद को, यानी गुलाम अहमद को। लेकिन अहमद साहब ने खुद क्या फरमाया कि मैं ठहराता हूं पहला मस्दाक रसूल के वसल्लम को, जो कि आयत यानी उतारी गई तो वाकई रसूल के वसल्लम उतारी गई थी। दूसरा मस्दाक उन्होंने खुद को ठहरा दिया, जो बैसे सानिया है,
جو سب لوگ انتظار بھی کر رہے ہیں، تو جنہوں نے ماننا تھا وہ مان لیا انہوں نے. دیکھیں انہوں نے ٹھہرا دیا، پھر دوسرے خلیفہ نے یہ فرما دیا کہ نہیں میں کہتا ہوں. اب میں آپ کو ایک اور بتاؤں، جب تک کسی نے بات آپ سے شاید نہ کی ہو، جب انہوں نے دیکھیں سوال چھوٹا سا ہوتا، اگر میں کسی اویس بھائی کو کہتا نا کہ اویس بھائی سورہ یاسین مجھے پڑھ کے سنا دے، میں نے تو کہہ دیا، لیکن جب وہ سورہ یاسین شروع کریں گے نا، اعوذ باللہ بسم اللہ شروع کریں گے، تو جب پوری مکمل پڑھیں گے تو اس کو ٹائم لگے گا. تو سوال بڑا آسان ہوتا ہے، جواب ہمیشہ لمبا ہوتا ہے. جواب یہ ہے کہ جب خلیفہ ثانی نے انہوں نے ایک تفسیر مان دی ہے، 10 ثبوت دیے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں، پہلے 10 ثبوت بیان کی ہیں آیتوں سے، پھر 9 نشانیاں ذکر کی ہیں. کتنی ہوں گی؟ 10 اور 9 19 باتیں کی انہوں نے، اور تقریباً یہ 7 یا 8 10 پورے صفحے بھرے ہوئے ہیں. 10 ثبوت اور 10 دلائل انہوں نے دیے. ہاں جی، 10 ثبوت اور 9 نشانیاں، میرے خیال 10 دلائل ہیں. انہوں نے یہ تفصیل سے پوری بیان کر کے ایک پورا مربع بنا کر پیش کیا ہے کہ آپ کھائیں، پھر اس میں سے دیکھیں اس کا ذائقہ کیا ہے. مرضی ہے بنائیں چاہے نہ اپنائیں، ٹھیک ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے. اس پہ ایک ہی بات کو لے کے بحث کرنا یا اس کو لے کے، یعنی اس کو دیکھیں مین چیز پہ جائیں نا، بنیادی طور پہ جائیں. اعتراض کیا بنتا ہے؟ میں چلے مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ آیت مکمل طور پہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اترنے کے بعد صرف مرزا صاحب کے لیے ہی ہے، کیونکہ ویسے ثانیہ میں احمد آنا تھا، وہ دنیا کو دوبارہ ایک نئے احمد نے، ایک پرانے احمد کا نام دینا تھا، اسلام کی طرف لے کے آنا تھا، اور بڑی تیزی سے لے کے آ رہے ہیں لوگوں کو ہم. تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں بحثیں ہو رہے ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں. مجھے کوئی ایسی چیز سمجھ نہیں اس آیت میں 2 بندوں کا ذکر ہے یا 1 بندے کا؟ بھائی پیس بھائی آئے ہیں جی، وہ ٹھیک ہے احمد بھائی، ابھی جانا نہیں ہے آپ نے؟ ٹھیک ہو گیا. نے کیا کیا؟ 2 حوالے دیے، غلام رسول راجے کی صاحب کا اور مرزا بشیر الدین صاحب کا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا حقائق ہے؟ اور تسلیم کر کے گئے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ مانتے ہیں، کہ وہ مر گئے، وفات پا گئے، انتقال فرما گئے، کیونکہ بعد میں احمد نے آنا تھا، اور وہ احمد کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ بات تسلیم کر کے گئے ہیں. جزاک اللہ. اچھا 1 منٹ شاہد بھائی، مجھے 1 منٹ دیجیے گا. اچھا ابھی نا احمد بھائی نے ایک بات کی تھی بڑی شاہد صاحب، ویسے نمبر تو اب میرا تھا، میں نے تو ابھی تک ایک بات بھی نہیں کی. آپ بول رہے ہیں ملک بھائی، آپ بول رہے ہیں. ابھی تک جو سوال کوسچن عامر بھائی نے اٹھایا تھا کہ اس آیت میں 1 بندہ شامل ہے یا 2 بندے، اس کا جواب 1 لائن میں ہونا چاہیے. اتنی گھنٹے کی تقریریں کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یا تو آپ کہیں اس آیت میں 1 بندے کو کہا گیا ہے، یا کہیں یہ 2 بندوں کو کہا گیا ہے. اتنی چھوٹی سی بات کو رگڑ اس کے پیچھے شعر و شاعری یہ وہ سارا ملک بھائی ایسے بات نہیں کریں. دیکھیں یار شاہد بھائی، یار یہ پلیز یار کنٹرول کریں چیزوں کو. بولنے تو دیا کرے نا ملک بھائی، نے بات بھی پوری نہیں کی. جب آپ نے خود ملک صاحب کو اجازت دی ہے ویس بھائی، تو پھر انہوں نے تو بات تو کرنی ہے نا، انہوں نے بات کر لی. یہ بھی تو ہوتا ہے نا یار. ایک منٹ کا 1 منٹ میں سب سے پوچھ لیتے ہیں، بلکہ 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، 20 سیکنڈ لگیں گے. ہاں جی لقمان صاحب صاحب، اس آیت میں 1 بندے کی پیشن گوئی ہے 2 کی؟ اب یہ بولیں گے نہیں میں بول دیتا ہوں. دیکھیں یہ 1 بندے یا 2 بندے والی بات ہے نہیں. اب آپ سے میں پوچھوں، آپ نے شراب پینا چھوڑ دیا ہے یا نہیں؟ نہیں آپ نے شراب پینا چھوڑ دیا یا نہیں؟ ہاں یا نہ میں بتائیں. ہاں میں نے چھوڑ دیا. ہاں اس کا مطلب آپ پہلے پیتے تھے. ہاں جی. ہاں یہ دیکھ لینا، اب آپ نے قتل کرنا چھوڑ دیے ہیں، ہاں یا نہ؟ میں پہلے میں نے قتل کرنے چھوڑ دی. بھائی 1 لائن میں جواب دو نا یار، یہ اتنی گول کھچڑی پوری جماعت میں وقت ڈالا اگر ہوا آپ سے کل کوئی سے بندہ عامر بھائی پوچھے نے. یہاں پہ جو بیٹھے ہیں کہ آپ نے شراب پینا چھوڑ دیا، اس کا ہاں یا 1 لائن میں جواب دے تو 1 لائن میں تو میں نے جواب دے دیا. آپ نے مجھے کہا 1 لائن میں جواب دے، میں نے دے دیا، میں نے چھوڑ دیے. جان چھڑاؤ نا، آپ بھی جان چھڑاؤ. یہ کہہ دو کہ اس آیت میں 2 بندے شامل ہیں، 1 بندہ شامل ہے. آپ کے لیے آپ منکرین میں سے ہیں، اس لیے آپ اس طرح کا بات کر دیتے ہیں. ہم منکر رہی ہے نا، ہم نہیں کر سکتے، ہم خدا کا خوف رکھتے ہیں، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے. کس بات کا میں منکر ہوں؟ چلیں یہ بتا. آپ نے میرے پہ الزام لگا دیا، آپ خدا کے منکر ہیں نا آپ، اس لیے اس طرح کی بات کر دیتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. اول مصداق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اول مصداق اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی فنا فی اللہ، یہ جو ابھی طاہر صاحب نے جو باتیں کی تھی، آپ کو ان میں سارا جواب مجھے تو مل گیا، اس میں سے جواب آپ کو نہیں ملا. آیت میں 2 بندے شامل ہیں، ہزاروں بیان میں بھی شامل ہوں. میں نہیں احمد، میں نہیں اللہ کی حمد بیان کرتا، میں بھی احمد ہوں. آپ بھی احمد ہیں، آپ نہیں اللہ کی حمد بیان کرتے.
भाई तुम लोगों से बहस मौलवी साहब करना आपकी ना। कोशिश रंग नहीं लाएगी। अब एक हाँ जी ताहिर हमजा साहब, एक इसमें वो बंदा शामिल अहमद है, के दो लिहाज से बंदे शामिल हैं। देखे ना, इसमें वो अहमद के लिहाज से सिर्फ मिर्जा साहब ने, क्योंकि हमने साबित किया कि अहमद सिर्फ उनका साहब नाम एक मिनट हमें दीजिएगा, अब ताहिर हमजा साहब बात कर चुके हैं। मेरे जी नजदीक ताहिर हमजा इससे- साहब, हाँ, मैं बता चुका हूँ, मेरे नजदीक इससे मुराद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा खातमन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वही इसके मुस्ताक हैं, वही इसके मुस्ताक हैं, वही इसके मुस्ताक हैं। बाकी कोई जिल बरूद जियो। उनका ताबेदार होकर आए तो वो अलग बात है। फिर ले आए उन विच। और मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब के मुताबिक इसके सिर्फ मिसाल मिर्जा साहब। बात ये है कि मैं सारे मेहमानों को ना रूम नंबर 2 में चाय के लिए भेज रहा हूँ जी, थोड़ी देर के लिए माइंड ना कीजिएगा। तो बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू हुई है। अवैस भाई आप बैठें, तशरीफ रखें। आपने सारे दोस्तों से ले लिया है ना जी अपना मौक़िफ़, इनका मौक़िफ़ दोस्तों का ले लिया है, तो मज़ीद जो है इस पे फिर हम अहमद भाई को ना भेजें, आपकी मेहरबानी। अहमद भाई नहीं, ये सारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, चाय पीने जा रहे हैं, आ जाते हैं दोबारा। मेरा ख्याल है कि यही तो प्रॉब्लम है ना इधर असल में। बात करते हैं ना प्यार, ये प्यार से बात नहीं करते, समझ में नहीं आती चीज़ों की ना, फिर ऐसे सारा मसला ख़राब हो जाता है। हाँ जी, तो वाइस और पीस भाई हैं अगर नीचे, तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ ले आएँ 2 मिनट के लिए, फिर ज़रा मेहमान चाय पीने गए हैं तो बात करते हैं। मेरा ख्याल है चले गए हैं वो, ठीक है, चले गए हैं। अहमद भाई को ना उतारना। अच्छा जी अवैस भाई, मैं माजरत के साथ थोड़ा सा मसरूफ हूँ इस वक्त। चले, ठीक है अहमद भाई, फिर ठीक है, चले अगर आप जा रहे हैं तो मैंने बस फिर बात। लेकिन एक मैं थोड़ी बहुत बात जरूर कर सकता हूँ, 1-2 मिनट होते हैं बीच में। फ्री हो तो फिर आप बैठे हैं ना अभी इधर। अहमद भाई आप बैठे हैं ना? जी जी मैं बैठा हूँ। आज चलें आप फ्री हैं। लुकमान साई साहब आप किधर चले गए हैं? चले, लुकमान साई साहब भी चले गए हैं। हाँ जी, वैसबल साहब भाई क्या समझे हैं आप? भाई मैं तो जो समझा हूँ ना वो ये समझा हूँ कि देखें, अब ये पहले लुकमान साहब जो थे ना, अब इसके पीछे असल में ना मुझे इसकी लॉजिक का नहीं पता, इसने जाके इस बात ने ना मिलना कहाँ पे है जिसकी वजह से ये सारा हो रहा है। क्योंकि मेरा नॉलेज आपको पता है, मेरा इल्म तो कम है। अब मसला ये है यहाँ पे कि हुआ ये है बेसिकली कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मसला है ना वो ये है कि चौहान साहब ने जो कहा, अब जब पहले एक आके आपके नबी को बात कहते हैं, जब वो नबी को बात करता है तो उसकी जो तस्दीक है, उसके पीछे उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो उसके सहाब आगे करते हैं, उसके या उसकी खिलाफत आगे करती है। तो अब जो सेकंड खलीफा ने वो जो चौहान साहब ने पेश किया, सेकंड खलीफा ने जो बयान किया, उसके मुताबिक तो क्लैरिटी विदाउट एनी डाउट किसी भी चीज़ के बगैर वो जो है मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब बनते हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अच्छा हम तो जनरल बात कर रहे थे, वो अहमद भाई वाली बात सही है यार कि इसमें से हमने निकालना क्या है। तो मेरा आपसे जो पूछने का जो मकसद था ना वो यही था कि दोनों बात तो एक ही कर रहे हैं, तो इसमें से निकालना क्या है। मैं अहमद भाई जब आए ना, वो शायद लेट आए, उन्होंने मेरा क्वेश्चन यही था कि दोनों बात तो एक ही कर रहे हैं, तो इसमें से निकलना क्या है। फिर मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा था बात। तो बहरहाल मेरे नज़दीक जो आमर नज़ीर साहब ने जो बात की है ना, वो इसके ऊपर लागू होती इस तरह है कि जो लुकमान भाई ने बात की वो भी वही कर रहे थे। फिर वो चले ताहिर भाई थोड़ा ज़रा जज्बाती हो गए, उन्होंने जज्बात में आगे बोला। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन सेकंड खलीफा ने जो की है, अगर वो यही कहते हैं कि इसके ऊपर ये फॉल इसी पे करते हैं, तो इसका मतलब आमर नज़ीर साहब की बात जो है वो हक बजाय वो ठीक कह रहे हैं। अब इसके पीछे लॉजिक है वो मुझे नहीं पता, मैंने जो सुना है मैं उसके मुताबिक बता रहा हूँ। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन